Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa Yasin biniyah anna Allah yaghfir dhunubana wa yastur wa yanqisul muslimin wa yarhamul mu'minin wa yashfi maradana yu'afi mubtalana wa yaqdi hajatina kullaha ad-dunya wa ukhra wa yashfi wa inna Allah yahdimu lana bil husna ba'da tul amri fi ta'atillah wa tawfa'afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم الصادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مصطفى قاس واغفر لنا شعار والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصد أنا ما مضى الكرم اللهم وسلم وعلى آله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna zuhda fid dunya li ahlihi na'imun ajilun la yastati'u illa man syaraha Allahu sadrahu bi syaraki anwaril ma'rifati wal yaqin. Qala Allah ta'ala innan nura idza dakhala al-qalba in syaraha lahu wa fasaha qila fahal lizalika min alamatin qala na'am at-tajafi an daril gurur wa inabatu ila daril khulud ila akhirih wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini marilah kita
sama-sama awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia-Nya. Dan marilah sama-sama kita memperbanyak, terutama di malam yang mulia dan di tempat yang mulia, untuk bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita lanjutkan. Sebelumnya kami ingatkan bahwa kita sudah memasuki tanggal 6 Zulhijjah, terhitung ba'da ghurub syamsi hazil lailah, setelah terbenam matahari tadi, yaitu malam Jumat. Ini tanggal 6 bulan Zulhijjah. Ketahuilah bulan Zulhijjah ini salah satu daripada Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman syiar-syiar Islam ini enggak nampak. Tapi kalau waktu saat sebelum adanya bencana wabah ini, itu terlihat banyak setelah Idul Fitri, Ramadan, saudara-saudari kita, keluarga kita yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, mereka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji, baik melalui pertemuan, baik melalui daripada persiapan mereka manasiknya, dan banyak kesibukan-kesibukan mulai dari keberangkatan nanti sampai kembali. Tapi sekarang sudah enggak nampak. Yang terdengar, yang terlihat, yang sampai kepada kita cuman Covid doang sekarang, ya, sama ambulan tiap hari, mau ada isinya mau kagak, yang penting gue bunyi weng 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 gitu, ya. Hadirin jamaah sallallahu, tapi jangan lupa ya, kita nggak tahu umur kita nggak sampai lagi apa nanti tahun depan. Setahun tuh lama, maka kita manfaatkan apa yang kita bisa. Mungkin melaksanakan ibadah haji, ya, tahun ini dia tiadakan karena kebijakan daripada pemerintah Saudiyah, yang dapat melaksanakan ibadah haji terhitung cuma 60.000 jamaah. Itu cuma seperempatnya jamaah haji Indonesia. Kalau jamaah haji Indonesia itu sampai 250.000. Sekarang untuk seluruh dunia mereka cuma nerima berapa? 60. Dan juga itu diprioritaskan untuk jamaah orang-orang lokal. 60.000. Yang kapasitas Masjidil Haram itu sampai 3 juta, bahkan 5 juta kalau ke jalan raya. Sekarang cuma 60.000, kosong, jadi kosong. Nah, apalagi yang dianjurkan yaitu paling tidak ya, ini termasuk hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhitung tanggal 1. Ada hari yang sangat dimuliakan, yaitu hari Minggu besok. Karena kalau tanggal 6 hari Sabtunya tanggal 7, hari Minggunya tanggal 8. Tanggal 8 itu adalah Yaumut Tarwiyah. Kita puasa, ya, puasa hari Tarwiyah. Enggak lama-lama, dari pagi sampai sore doang udah puasanya, ya, jangan siang malam. Enak nih puasa, apalagi begini nih puasa, enak bener dah, ya. Nanti niat lagi tanggal 9-nya hari Senin, yaitu puasa Arafah. Ya, makanya kalau di pesantren nanti diadakan buka bersama kalau hari Seninnya itu. Niatin juga puasa Senin. Kalau di antara keluarga kita, ya, yang punya utang bayar utangnya puasa, yang Ramadan tahun kemarin belum dikerjain puasa. Jadi kelihatan ini. Jangan kelihatan Ramadan pada bengong, bingung aja, saling mencurigai. Kita datang ke rumah Ustadz Amin, tekep mulutnya. Saya juga takut, jangan-jangan di keluarganya lagi isolasi. Dia takut sama saya takut sama dia. Udah, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita jauhkan. Semoga dengan demikian kita bertaubat kembali kepada Allah. Ini wabah, ini penyakit, nanti Allah yang angkat. Ya, bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah, bismillahi masya Allah, la yusrifu su'ah illallah, bismillahi masya Allah, ma min ni'matin faminallah, bismillahi masya Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Jadi puasa nanti insya Allah ditetapkan tanggal 20-nya bertepatan tanggal 10 Hijjah, hari Selasanya, yaitu Idul Adha. Ya, kalau kita punya rezeki beli hewan korban, ya. Ya kalau enggak ya kita jadi korban lah. Ya, jadi korban.
Ya, nanti insya Allah ya, tetap kita akan laksanakan semuanya itu dengan tertib dan baik, tanpa kita mengabaikan semua apa yang dianjurkan oleh pemerintah, insya Allah ya. Tapi ya syaratnya jangan suka-suka iseng lah ya, ini demen-demen normal pada nih main foto, di share foto share, udah nggak perlu udah ya. Ini yang jadi penyakit begitu tuh, udah nggak tanggung jawab. Oh girang di masjid saya tuh sholat id, saya jumatan, nggak perlu udah. Kita yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang masih mendengar, masyarakat di sekitar masjid itu, marilah kita syiarkan, kita ramaikan syiar-syiar Islam. Ya, udah sepi dengan haji, udah sepi dengan ini sepi lagi nih ya. Puasa kagak, id kagak, ini kagak, mau ngapain? Nah, tahu-taunya bendera kuning ada depan rumah kita nih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam keadaan kita meninggalkan kebaikan, sholat kagak, hadir majelis ilmu kagak, zikir kagak, Al-Quran kita kagak baca, ajal sampai. Mau kata apa? Dalam keadaan kita nggak punya amal, nggak punya kebaikan. Mari kita sibukkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang ngatur. Pasrahkan segala semuanya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai ketipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesuai dengan penjelasan pada kesempatan malam hari ini daripada kelanjutannya. Ini kan kita cuma dibohongin mulu nih sama dunia nih. Sebagaimana kal-atsyan yahsabu zam'anu alma. Kalau kita lihat fata morgana pada siang hari terik matahari, dari kejauhan sepertinya ada air mengalir dengan jernihnya kalau dari jauh. Ya, karena pantulan sinar matahari yang panasnya dari jauh kayak air. Menyangka orang yang haus itu adalah air, setelah didatangi itu adalah semua hanya bias daripada cahaya matahari berupa air. Tidak ada. Ini yang kita tungguin di dunia ini nggak ada. Semakin lama hidup di dunia semakin kagak enak ya. Apalagi sekarang semua serba dibatasin, ini nggak boleh ke sana, ini nggak boleh ke sini, punya duit juga nggak apa-apa, apalagi nggak punya duit, tambah bingung ya. Yang menenangkan, yang menenteramkan ya, yang menyejukkan hati kita dan untuk pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat, melainkan kita tingkatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi anwa'il birri, dengan segala macam kebaikan-kebaikan yang kita mampu kita lakukan. Harus kreatif kita nih dengan kesibukan, harus kreatif dengan kesibukan. Apa yang dapat kita lakukan? Ajak keluarga kita, ajak istri kita, ajak anak-anak kita. Kalau tidak, mereka punya kesibukan sendiri, main handphone, main game gak habis-habisnya ya, dijajalin, dimuatin itu cuma sekarang. Nanti pada waktu saat kita kembalikan akan sulit, dia akan menolak semua kebaikan yang kebaikan. Sudah nyaman dengan dunianya, dengan cara kehidupannya, maka dia tadi akan kosong daripada ilmu dan akhlak. Maka para ulama dari ayat dikatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur mempunyai tafsiran yang berbeda-beda. Satu di antaranya yaitu Wakal al-Hasan rahimahullahu ta'ala, bukan Bang Hasan ini ya, ini Hasan al-Bisri. Insya Allah tafaulan, mudah-mudahan amalnya kebaikannya seperti Imam Hasan al-Bisri ya. Dia Hasan, keponakannya namanya Bisri ya, ya, dua-duanya lengkap ya, ada Hasannya ada Bisrinya. Mata'ul ghurur itu kehadratin nabat. Itu kita kan kalau lihat makanan enak ya, selera tuh, itu mata'ul ghurur. Kita udah buat usaha makan enak itu capek. Pertama kosnya mahal, dan juga kalau kita mau makan enak itu perjuangan juga berat. Tapi kalau udah didapat cuma sampai lidah doang, sampai perut, penyakit lagi nanti. Kita siap buang itu, nyari tempat. Kalau mungkin pada waktu saat tempat kita dalam keadaan ikhtiar, bagaimana kalau seandainya itu pengen ngajakin, pengen keluarnya kita dalam keadaan tempat-tempat yang kita sulit untuk menempatkan semua apa yang kita menjadikan hajat. Ada lagi wala'bun banat, yaitu suka bersenang-senang dengan wanita yang bukan muhrimnya ya, wala'bul banat. Ya dikatakan kalau kumpul tuh kalau kagak ada wanita kagak enak ya, minuman kagak ada wanita kagak enak ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ini orang-orang mukmin diberikan solusi. Hendaklah kalian menikah apabila kalian sudah mempunyai hajat. Hendaklah kalian menikah karena itu akan menjadi baik dan terpelihara kalian punya agama. Tidak cukup dua, nggak cukup dua, tiga sampai empat.
Ya kalau udah 4 insya Allah cukup. Tapi insya Allah kita doain. Bang Hasan masih mau gak nih? Ya mau ya tuh. Mau. Nih Pak Heru nih gimana? Diam-diam aja nih. Itu Bang Hasan. Ya. Ajakin temeninnya. Cariin. Insya Allah kita cariin nanti. Insya Allah mudah-mudahan pas yang cocok ya. Kita tunggu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jadi baik, sendirinya baik. Kalau punya istri juga jadi tambah baik ya. Sendirinya baik, jadi maslahat dunia akhiratnya. Yang lain? Ini ada yang belum nih? Muhammad al-Ghurur dia di ismul lil lajifah al-muntani'a wa kan khasara Allah Ta'ala ad-dunya fil lahwi wal la'bi allataini la yaltafitu ilaihima aqilun. Mata al-ghurur itu dikatakan adalah sesuatu hal yang kotor. Maka pada waktu saat ditanya dan Rasulullah mengajak beberapa sahabat ke Mazbalah, ke tempat pembuangan air TPA, Bantar Gebang. Kalau kita kan Bantar Gebang. Pas waktu saat itu Rasulullah ngajak para sahabat ke tempat pembuangan TPA ya, pembuangan akhir sampah. Rasulullah nunjukin tuh, semuanya pada jijik, mau ngapain di sini tempat sampah, kotoran semua. Maka Rasulullah menyatakan itu dunia. Itu dunia ujung-ujungnya di situ tuh. Limbah makanan, limbah rumah, limbah apa aja, limbah istri, situ gak semuanya. Sekarang ada limbah yang hari ini dibuang, 2 hari 3 hari sebelumnya itu jadi perebutan. Ya, kan jadi bentuk makanan, orang berebut untuk mencapai makanan, sudah habis dibuang ke sana. Kotorannya juga dibuang, ujung-ujungannya itu yang kita bela-belain mati-matian itu jadi buang sampah semuanya. Nggak ada yang abadi. Kotor-kotorannya. Makanya kita ketipu. Kalau ini di dunia cuma untuk makan, memperbaiki itu tempat, pakaian dan lain sebagainya, itu cuma memperbanyak limbah sampah nanti di tempat pembuangan sampah. Nah, semakin banyak kita mengkonsumsi, mengambil dunia, semakin banyak limbah sampah nanti yang kita akan buang. Akhirnya yang kita belain cuma itu. Kita tinggalkan untuk amal soleh, kita tinggalkan persiapan kita buat kembali kepada Allah cuman untuk menuntut semua yang akan kita kumpulkan. Jadi dikatakan mata'ul ghurur. Ya berapa banyak orang untuk mendapatkan suatu makan sehingga saling membunuh, yang akhirnya makanannya itu dibuang ke buangan sampah. Yang kita berebutkan itu semua yang ada di Bantar Gebang, yang kita ributkan itu ada di buangan akhir. Maka dikatakan ini semua hanya dunia. Allah Subhanahu wa taala meringkas tentang dunia fil lahwi wal la'ab. Cuman tipu daya aja permainan. Udah nggak selesai. Ya, baru aja kita saksikan ya, mungkin ada yang tahu tuh. Ini Piala Euro kemarin ya. Yang jadi juara siapa? Itu kan permainan. Nanti bisa kita ambil istinbat dari itu. Yang juaranya apa? Persija ya? Oh, iya Itali, Bang Hasan benar, Itali. Nah, finalnya itu lawan Inggris. Saya tanya waktu sebelum semifinal itu Inggris dengan bangganya senang, wah dipuji pemainnya semua. Pas waktu salah dengan Itali dicaci maki, benar kagak? Masuk ke final dia berhadapan dengan Itali itu sebelum pertandingan final dibanggain semua pemain, termasuk si Saka, ya orang berwarna kulit hitam tuh yang 3 dibanggain kagak? Pas waktu saat dia tendangan penalti kagak masuk dan dia kecewa, dicaci maki kagak? Tadi dipuji, sekarang dicaci maki. Itulah yang namanya permainan dunia. Itu yang namanya permainan dunia. Kan dia bangga, waduh saya masuk ke semifinal bangga. Besok dicaci maki, habis kita. Nggak ada senangnya. Di mana senangnya? Tadi dibanggakan, kata dihina. Lah begitu juga kalau berteman. Berapa banyak orang banggakan teman, akhirnya temannya jadi musuhnya. Berapa banyak dia bangga dengan istri dan keluarga anaknya, anak dan istrinya menjadi musuhnya. Habis waktunya di dunia untuk urusan demikian. Itu dikatakan mata'ul ghurur. Ini cuma permainan aja, ya, permainan aja. Allah Subhanahu wa taala memberikan singkat dari 2 hal, al-lahwu wal la'bu allataini la yaltafiu ilaihima aqilun. Ya kalau udah begitu kan dibohongin. Lah coba
Yang enaknya kalau main bola itu 12 orang, bolanya 12. Insya Allah semuanya dapat gol. Dan usahakan musuhnya jangan dijagain kalau ditendang. Enak kagak? Ini dia bolanya orangnya 22. Waduh, kita harus latihan, capek. Masukin 1 gol aja payah banget. Itu yang namanya main, ya. Kayak catur. Kalau catur kan namanya permainan, ya. Kita bisa berantem gara-gara catur tuh, gara-gara kayu yang ada kotak hitam putih. Berantem kagak? Karena permainan. Tadi kita samper tuh teman kita, ayo kita main catur, teman, ayo udah main ujung-ujungan kita berantem. Tadi berteman, ntar kalau gue kalah lo menang traktir gue, ya iya, karena nggak nerima pada waktu saat itu merasa dibohongin, ditipu, ya. Langkah salah satu daripada itu mungkin itu pionnya, mungkin apanya, jadi berantem. Kalau dicontohkan ya banyak, kalau dicontohkan itu banyak. Lah ada lagi yang lain mau mancing, ikannya udah beli, dilepasin ke ngempang, dipancingin lagi, ya. Lantas ditangkap, udah ditangkap kagak dimakan, besok beli lagi, masukin lagi. Yang enaknya tuh ikannya habis dibeli, masukin aja itu ke mulutnya pancing, kan kena, udah langsung. Dari pagi sampai sore kita tungguin aja. Yang namanya permainan, dapatnya nggak dapat apa-apa, nggak puas, besok main lagi, nggak dapat apa-apa. Malah yang enaknya nggak mancing, kebagian tetangganya. Nih, yang mancing kagak makan, kita aja alhamdulillah. Mangsan ya. Dan kalau dicontohkan itu yang namanya Allahu wal-la'bu. Udah, makanya kalau orang yang berakal kagak tertarik dengan hal itu. La yaltafitu ilaihima akilun. Wala ya'ruju alaihima illa kullu ghaniyin jahilin. Illa kullu ghabin, dan tidak akan naik, artinya melakukan hal itu keduanya, main-main itu tadi pura-pura, kecuali orang yang bodoh. Gobiyin dengan jahilin sama. Faqala ta'ala wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun ila ghairi zalika. Nah, sekarang bagaimana kita mensikapinya? Walam anna zuhda fid dunya li ahli na'imun ajilun. Inilah kenapa wa asaral hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kita lebih tertarik kepada dunia, ya. Kita lebih tertarik ini, kalau udah disebutin dunia ya udah cuma biasa. Saya contohin yang gampang dah, yang mudah. Ya, hadirin jangan lupa ini hari Kamis, malam Jumat kita hadir malam Jumat taklim di Masjid As-Salafiyah. Datang kagak? Ya tetap aja diumumin, kagak ya begini-gini aja tuh orangnya. Malam Jumat besok coba nih, habis kurang 10 menit hari Kamis mau malam Jumat. Masyarakat full, ya. Siapa yang datang ke masjid mendapatkan ini bantuan, ya, beras 1 karung dengan uang kontan cash 1 juta. Pada datang kagak? Jangankan teriak nyaring-nyaring, kita bisik-bisik aja ke soalnya, hadirin ada bantuan di Masjid As-Salafiyah 1 karung mau duit 1 juta. Pelan aja dah. Datang kagak? Datang. Yang kalau dibawa pulang dimakan, masukin ke spiteng tuh semuanya. Yang di akhirat nanti kagak menerangi kuburan kita, tidak akan menyelamatkan daripada kebaikan kita, dan tidak termasuk dalam kategori hasanat kebaikan kita. Yang untung yang sedekah, kita cuma makan. Teriak-teriak jamaah, insya Allah waktu maghrib hari Kamis sore mau malam Jumat, tinggal 10 menit lagi, mari kita hadir bersama-sama untuk ikuti taklim malam Jumat. Mau teriak juga enggak, tetap aja begini juga nih orangnya, ya. Jangan dikasih tahu ya begini, dikasih tahu begini, sekali-kali nanti robah, ya. Para jamaah masyarakat Pulau, insya Allah kita pada sholat maghrib nanti siapa yang bersolat berjamaah mendapatkan uang 1 juta dengan beras 1 karung 50 gram. Pada datang gak? Datang kagak? Ya datang. Emang kudunya yang salah, yang aneh, ya. Dulu ada aki-aki, ya Allah diambil kecapean nih, gimana nih kalau gue udah mati, ya ini musola mungkin gak ada yang sholat lagi, gue yang azan, gue yang qomat, gue yang imam,
Ya kalau kadang-kadang ada tuh bocah keponakan gua dia jadi makmum atau tukang mungkin lagi di sini di sholat, di azan tiap hari udah teriak-teriak, hampir mulai suaranya bagus, masih muda sampai tua, sampai dia apa ya, as-salatu khairum minan naum. Dulu lantang, masih muda, 30-40 tahun sebelumnya masih begitu-gitu juga tuh musola, nggak tambah jamaahnya. As-salatu khairum minan naum. Dia ada punya inisiatif. Dia azannya bukan pada waktu saat menjelang masuk waktu subuh, tapi dia azan subuhnya pada waktu saat terbit matahari. Udah agak siangan sedikit. As-salatu khairum minan naum. Pada kaget gak orang kampung? Kaget. Yuk ini aki-aki. Udah siang begini terbit matahari kok dia azan, pada datang. Pada datang. Ente nggak punya pikiran? Ente nggak punya akal? Subuh udah kelewatan, kenapa ente azan subuh? Ana azan subuh bener, ente pada nggak datang. Ana salah, ente datang. Itu aja jawab diplomatik. Ana azan setiap hari itu udah puluhan tahun di sini, ente pada nggak datang. Ana cobain salah sedikit aja dah, pada datang. Cuman temen nyalain doang, ente kagak mau sholat. Ana azan pakai speaker juga pakai speaker sama aja, tetap atu-atu doang. Ini kan mulai aneh. Maka dikatakan sittatun gharibatun fi sittati mawadhi'a. Ada 6 bagian itu terasa asing di dalam 6 tempat. Salah satu al-masjidu atau musalla. Fi ahli mu'minin la yusalluna fiha. Ada masjid, ada musalla, tapi mereka orang mukmin pada enggak salat. Wal Qur'anu fi baiti muslimin la yaqra'una. Ada Al-Qur'an di rumah orang muslim tapi enggak pernah baca, HP enggak pernah nempel. Saya katakan nih, kalau misalnya kalau kita mau pergi kemana-mana ketinggalan HP, risih kagak? Balik lagi. Kenapa? HP gua ketinggalan. Pernah gak kita kalau mau pergi ketinggalan Al-Quran? Kenapa? Anak ketinggalan Al-Quran nih, anak gak nyaman nih. Padahal kalau yang ditanya nanti di kuburan, ma imamuka, siapa imammu? HP, malaikat, jebret aja tuh malaikat, bukan Al-Quran. Ditanya imam itu siapa? Google. Imam itu siapa? Game, PS. Dia ditanya nanti imamnya, ya Allah, ketinggalan HP luar biasa kayak kiamat. Maka kalau saya ketinggalan HP malah seneng. Udah, jadi nggak bisa bohong. Ya kalau misalnya HP kita angkat nggak enak, kita angkat. Ya begini, cuma urusan begitu doang. Ya alhamdulillah kagak ada WA-nya lagi, Sadamin ya. SMS juga saya nggak pernah baca. Dulu kayak Mufti Asbullah Raja Mandala, tahu nggak? Marah sama saya. Gimana nih? Di SMS kagak dijawab. Ya Kiai, boro-boro aja. Saya nggak pernah jawab SMS. Dia ketawa. WA kagak punya. Ya maafin. Anak kalian ente gak baca. Anak baca, cuman susah jawab. Anak mau ngetik, mau pencet 1 huruf, nimbulnya 2. Kenapa? Tangan anak, jari anak, jempol semua. Ya mata kayak cari kacamata dulu, ngetik dulu. Nah, kalau kepaksa juga paling juga ya TMKSSH itu terima kasih, udah itu aja. Atau Y sama A, iya, udah itu. Atau TD udah tidak, gitu udah. Itu doang biar cepet tuh saya hafalin, itu doang lah tuh. Iya. Pak Ustadz nih sekarang giliran di sini, taklim di sini malam ini. Iya, udah kan enak udah. Kayak hafal huruf Y di mana nih di sini? Sama A, udah situ udah. Kalau enggak ya enggak, atau TMKHS terima kasih itu. SH terima kasih, TMKSH gitu terima kasih, udah itu aja. Pak Ustadz alhamdulillah nih ada rezeki bantuan ya, TMKSH udah selesai. Pak Ustadz mau ada acara di sini, salah hadir ya, udah gitu. Kalau misalnya assalamualaikum warahmatullahi, insyaallah anak hadir, wah lama itu bisa bubar tuh anak-anak ngaji. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur la yastati'u illa man saraha wa alam anna zuhda, sesungguhnya zuhud di dunia li ahli na'imun ajilun. Kenapa lebih kita memilih daripada nikmat dunia? Karena instan.
Kita kerja 8 jam satu hari, bulan depan kita dapat. Ini sampai sekarang nih kita bekerja buat akhirat, kita sholat dari dulu sampai sekarang, gajian kagak sama Allah? Belum kelihatan. Maka kita nggak tertarik, padahal itu sesuatu yang kita dapatin nanti setelah di akhirat. Cuman kita yakin apa kagak diterima atau kagak itu sholat kita. Setiap amal soleh itu maqbulun au mardudun, diterima atau ditolak. Bagaimana para sholihin takut ya Allah, betapa banyak dan amal yang saya kerjakan, saya takut khawatir nanti tidak terima. Apalagi kalau kita nggak beramal, nggak ada amal. Itu orang lebih tertarik tuh tadi ya, daripada sholat yang dikatakan berjamaah, yang nilainya itu lebih utama daripada dunia seisi-isinya, mereka nggak mau ngerjain. Tapi kalau dapat sembako di masjid, insya Allah mau dikerjain, karena langsung dapat 1 karung uang 1 juta, langsung ajil. Dan ini pernah terjadi dilakukan pada zaman Rasulullah oleh sahabat. Pada waktu satu mulai nampak, mereka meninggalkan ya kebiasaan-kebiasaan ibadah di masjid keramaiannya atau tempat-tempat yang baik yang lainnya. Kenapa? Wala yastati'u illa man sarahallahu sadra, dan tidak dapat melakukan kecuali orang yang telah dilapangkan hatinya itu bi israki anwaril ma'rifah wal yakin. Ini semuanya ibadah kebaikan itu kalau nggak dilakukan karena iman, karena yakin, nggak bisa kerjain, nggak bisa istiqomah. Nah, kadang-kadang jadi timbul lagu nih, gue tiap hari mundar-mandir ke masjid, tiap hari baca Al-Quran, tiap hari sedekah, tiap hari ini, bener kagak nih? Ntar langsung terrajin, ntar males terrajin. Kenapa? Tingkat ma'rifatnya, tingkat yakinnya lemah. Tapi kalau misalnya full, udah nggak bakalan ditinggalin. Bahkan waktu yang relatif singkatnya itu dianggap itu sangat singkat. Dari umur yang Allah berikan di dunia ini selama 60 tahun dan 70 tahun rata-rata umat Nabi SAW dianggap terlalu singkat untuk memperkaya dirinya dengan amal soleh, sehingga dia sibuk dari sesuatu yang akan didapati nanti, kebaikan nanti di akhirat. Wala yastati'u illa man sarahallahu sadrah bi israki anwal ma'rifah wal yakin, sebagaimana dinyatakan dalam keterangan sabda Nabi SAW, innan nur, ini hati kita gelap, hati kita keras, diterangi dengan apa? Dengan nur. Sesungguhnya cahaya keimanan, cahaya keyakinan, cahaya ma'rifat, idza dakhalal qalba, apabila nur cahaya ini masuk ke dalam hati, insyaraha, maka akan lapang, artinya terang. Ini tempat yang gede begini nih, masjid, matiin lampu, kayaknya sempit kagak? Sempit. Lah kita nggak bisa buat apa-apa, mau jalan ke sana bingung, mau kemari bingung. Tapi pada waktu saat diterangkan, wah lega, alhamdulillah ngemplong. Itulah bagaikan tuh hati. Ini kita hidup punya banyak masalah, bingung mulu, sumpak mulu, itu karena hati kita sempit, gelap. Tapi kalau kita isi makrifat dengan keyakinan, dunia ini indah, lapang, dan jelas. Sepak terjang kita, apa yang kita lakukan sekarang ini jelas tahapan-tahapannya. Kenapa kok kita kayak seperti orang panik? Akhirnya kita melakukan dengan segala apa pengaruh-pengaruh yang ada timbul pada waktu saat sekarang ini. Maka itu terpukul mereka punya hatinya. Nah sekarang ini kita dijejelin ini dengan ketakutan kita, dengan adanya wabah. Bukan berarti kita nggak peduli, kita nggak waspada, tetap waspada. Tapi jangan lupa hati kita ini bukan tempat itu, bukan tempat virus yang tiap hari dipikirin. Pikirinnya ini tentang nikmat Allah, kita berzikir hati. Nah kalau kita hidup pikirin utang, puyeng, ngipirin penyakit, puyeng. Yang kita pikirin hati adalah untuk berzikir kepada Allah. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Gimana mau kita mau tenang hidup kita yang kita pikirin tiap hari penyakit? Ya. Hampir-hampir lakinya pulang, mandi gak lo? Mandi. Hah? Baju buka, jangan megang dulu, cuci tangan. Ya Allah, udah cuci tangan, gua keluar ke sana itu nggak ketemu siapa-siapa, gua percaya, mandi. Disuruh mandi. Ini sabun ini, taruh di luar, najis. Ya Allah, begitu luas biadanya ya. Tapi kalau keluarganya tidak ibadah, tidak berbuat amal, tidak pernah takut, tidak pernah digubris, ya. Ya memang itu yang kita dimasukin setiap hari.
apabila masuk cahaya itu ke dalam hati, insara wan fasah, dan terbuka, infasaha insaraha itu. Apa man saraha sadrahu lil islami wa huwa ala nuri min rabbih. Kila fahal lidzalika alama, ditanya. Tandanya tuh orang yang lapang dadanya, yang terang hatinya, ada bedanya kan nih alamatnya? Kalau begini kan kita nggak tahu nih, lagi rame-rame. Nah, saya ini lapang dada atau kalian lapang dada, ini siapa yang dikatakan lapang dada? Hatinya terang, hatinya gelap, kan nggak ketahuan. Adakah tandanya ya Rasulullah? Ditanya sama Rasulullah. Ada. Naam, at-tajafi an daril ghurur wa inabatu ila daril khulud. Yang dia lebih banyak kesibukannya setiap hari urusan akhirat dibandingkan urusan dunia. Itu artinya orang lapang dadang. Tapi kalau dia teori sibuknya dunia aja, salat kadang-kadang telat, ya, dia nggak tahu nih bulan apa, dia nggak tahu Al-Quran nggak pernah dibaca, artinya hatinya itu gelap. Tapi kalau orang itu dengar azan rasa tersentuh dan bergegas untuk sholat. Pada waktu saat dia ada kesempatan rezeki, ada keluasan kebaikan, dia berbagi hati. Itu namanya orang lapang dada. Dia ingat buat kebaikannya akhiratnya. Lebih merespon urusan amal akhirat daripada meninggalkan daripada mata'il gurur. Itu namanya orang yang lapang dada. Lantas ditanya lagi, wal inabatu ila daril khulud, dan selalu kembali kepada daril khulud. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zahadatu fid dunya turihul qalba. Kalau orang zuhud itu yang hatinya tenang, lapang. Mau punya duit ya senang, nggak punya duit juga senang. Sehat dia tenang, ada solusinya kalau sehat. Kalau sakit juga ada solusinya. Tenang, nggak pernah dipermasalahkan. Wal badan warragbatu fid dunya tuksirul ham wal hazan. Kalau orang terlalu ambisi dengan dunia, itu yang bikin pusing. Ini kan kagak-kagak aja, banda orang dihitungin kan jadi puyeng. Ya si Allah nambah lagi, gue kok nggak dagang-dagang, puyeng karena terlalu ambisi. Apalagi bandanya sendiri. Kadang-kadang aib orang setiap hari dipikirin. Nah, sana gua gak percaya. Orang biasa-biasa aja, mau ibadah malas, kok rezekinya banyak, pikirin mulu, puyeng tuh. Kenapa? Karena kita tamak rakus terhadap dunia. Sesungguhnya warragbata fid dunya tuksirul ham wal hazan. Wa qala izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian. Lepaskanlah semua urusan dunia kepada Allah, maka Allah akan sayang dan cinta kepada engkau. Washad fima indan nas. Hendaklah zuhud. Ya, kalau Allah nggak kasih, kita jangan pengen orang yang punya orang jangan dipengenin, nanti sakit. Ya, kita punya sepeda, tetangga punya motor, pengen punya motor, sakit nanti kita lama-lama. Ya, kita punya motor, tetangga punya mobil, jangan pengen punya mobil, sakit ntar kita. Ya, kita ngontrak, tetangga kita ngontrak, kapan gua gak ngontrak, puyeng loh. Ya, ada yang nggak punya ngontrak, nggak punya rumah. Nanti indanas yuhibbukan nas. Wallahu alam, mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Allah berikan taufik dan inayah, kita sama-sama dapat memakmurkan dan meramaikan, mensyiarkan, mengisi daripada bulan Zulhijjah ini. Allah bitaufik hatta nabi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beramal saleh. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah waj'alna iftah lana abwabal khair wahtim lana bil khair waj'alna walahna dawa fiya subhanakallahumma tahiyyatun fiya salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.